Good morning, students. Part 2, Unit 2 Supplementary Life of Pi, written by Jan Martel. The previous videos itself, we have seen author introduction, outline of the story. Now, we are going to continue the lesson. Before that, I am going to recall what we have seen in the previous class. The hero of this story is Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry. He survives 227 days after a shipwreck. He was stranded on a lifeboat in the Pacific Ocean with a Bengal digger named Richard Parker. Now, he explained and shared his experience on the travel. He was alone and abandoned in the middle of Pacific Ocean. In front of him, an adult tiger and sharks beneath him. At the same time, a storm raging about him. At the same time, he did not had a single thought of arriving, but just he is holding onto the oar. That's all. At the same time, some elements allowed him to go on living. Because of that, he is traveling, holding the oar. At the same time, the lifeboat did not sink. Richard Parker also kept out of sight. The sharks prowled but did not attack him. The waves splashed him but did not pull him off. Then he looked about for his family, for survivors for another lifeboat. But nobody appeared in front of him. There was nothing, only heavy rain and heavy waves there. That's all. And finally, he felt very tired because past 3 days he didn't have any food. At the same time, there is no sleep also. So because of that, he felt very tired. Okay, up to this we have seen in the previous class. Now we are going to see. Now we are going to continue the lesson. Page number 59. In the morning, I could not move. I was pinned by weakness to the tarpaulin. Even thinking was exhausting. I applied myself to thinking straight. At length, as slowly as a caravan of camels crossing a desert, some thoughts came together. In the morning, I could not move. I was pinned by weakness to the tarpaulin. ஸோ மார்னிங் அவரால் எங்கேயுமே மூவ் ஆக முடியல. காரணம் என்ன அப்படின்னா, பிகாஸ் ஹி வாஸ் வெரி வீக். ரொம்ப ரொம்ப என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப வீக்காக இருக்கார். ஹி அட்டாச்டு வித் டார்பாலின், அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெவி வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படியே என்ன அட்டாச் ஆகியிருக்கார். பிண்டுன்னா அட்டாச் ஆகியிருக்கார். ஸோ அவரால் என்ன பண்ண முடியல, எங்கேயுமே மூவ் ஆக முடியல. ஈவன் திங்கிங் வாஸ் எக்ஸாஸ்டிங் பிகாஸ் ஹி ஃபெல்ட் வெரி டயர்ட். ஈவன் திங்கிங் இட் செல்ஃப் ஃபீலிங் வெரி டயர்ட். அவர் என்னென்னா, அவர் திங்க் பண்ணுறது கூட எப்படி நினைக்கிறாரு, ரொம்ப வெயரியாக ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறார். ஐ அப்ளைட் மை செல்ஃப் டு திங்க் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் தென், எப்படியாவது என்னது நம்ம திங்க் பண்ணணுன்னு என்ன பண்ணுறாரு, யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அட் லென்த், ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம், ஆஸ் ஸ்லோலி ஆஸ் எ கேரவன் ஆஃப் கேமல்ஸ் கிராசிங் அ டெசர்ட், சம் தாட்ஸ் கேம் டுகெதர். ஸோ எந்த மாதிரி தாட் மனசுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா, ரொம்ப ஸ்லோவாக மென்மையாக, அது கேரவன் ஆஃப் கேமல்ஸோட வண்டிகள் அப்படி என்னது, அப்படி டெசர்ட்டை நோக்கி கிராஸ் ஆகி போகிற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே வருது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவருக்குள்ள எந்த தாட்டுமே இல்லை. சரிங்களா? தென் ஐ தாட் ஆஃப் சஸ்டெனன்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். ஐ ஹேட் நாட் ஹேட் அ ட்ராப் டு ட்ரிங்க் ஆர் அ பைட் டு ஈட் ஆர் அ மினிட் ஆஃப் ஸ்லீப் இன் 3 days. Finding this obvious explanation for my weakness brought me a little strength. I thought of sustenance for the first time.
This is the first time you want to be alive. This is his first thought. ஃபஸ்ட்டு தாட் என்னது, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன நினச்சிக்கிட்டாரு, பீயிங் அலைவ், சஸ்டனன்ஸ்னால் பீயிங் அலைவ், நம்ம உயிரோடு இருக்கணுங்கிற ஒரு தாட், ஒரு எண்ணம் தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே வந்திருக்கு. I had not had a drop to drink or a bite to eat or a minute of sleep in 3 days. இந்த 3 days அவருக்கு என்ன கிடையாது, ஒரு சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் கூட குடிக்கிறதுக்கு கிடையாது. அதே போல் ஒரு பைட் கூட என்ன பண்ண முடியல, ஈட் பண்ண முடியல, 1 மினிட் கூட தூங்கலை. ஸோ 3 days என்ன பண்ணுறாரு, சாப்பாடு இல்லாமல், தண்ணி இல்லாமல், தூக்கம் இல்லாமல் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அண்ட் ஃபைனலி finding this obvious explanation for me weakness brought me a little strength. ஸோ கடைசியாக அந்த வீக்னஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்குறாரு. என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தெரியுது அவருக்கு, 3 days நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிடாமலாம் என்ன பண்ண முடியுது, உயிர் வாழ்ந்துருக்கிறோம். ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அலைவாக இருக்க முடியுது. ஸோ அப்படின்னு அவர் நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக என்ன வருது, லிட்டில் ஸ்ட்ரென்த், அவருக்கு கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வருது. 3 days சாப்பாடு இல்லாமல், தண்ணி இல்லாமல், தூங்காமல் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியும். இன்னும் ஏன் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியும், கண்டிப்பாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து அவருக்கு இப்போ மனசுக்குள்ளே வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ மார்னிங் அவரால் மூவ் ஆக முடியல. காரணம் டார்பாலோட என்ன இருக்கிற ஒட்டி இருக்கார். மனசுக்குள்ள ஒரு திங்கிங் கூட வரல. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. ஃபஸ்ட் திங்கிங் என்ன அவருக்கு வருதுன்னா, ஒரு கேமல் வண்டி போகிற மாதிரி திங்க் பண்ணுறாரு. அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் டைம் அவருக்கு உயிர் வாழணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்திருக்கு, தாட் வந்திருக்கு. ஸோ பாஸ்ட் 3 days அவர் என்ன கிடையாதுன்னா, சாப்பாடு இல்லாமல், தண்ணி இல்லாமல், தூங்காமல் இருந்திருக்காரு. ஸோ அப்படியே இன்னும் நம்ம உயிர் வாழ முடியும், கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், உயிர் வாழ முடியும், ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இப்போ ஒரு மனசுக்குள்ளே வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வாஸ் ஸ்டில் ஆன் போர்ட். ரிச்சர்ட் பார்க்கர்னு இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டைகர், அடல்ட் டைகரை மீன் பண்ணுறது ரிச்சர்ட் பார்க்கர். ஸோ இன்னும் போர்டு, அந்த போட்டில் தான் இருக்குது, ஷிப்பில் தான் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் ஹி வாஸ் டைரக்ட்லி பினீத் மீ. ஸோ நேரடி எனக்கு கீழே யார் இருக்கா, அந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கர் இருக்கார். இன்க்ரெடிபிள் தட் சச் எ திங் ஷுட் நீட் கன்சென்ட் டு பி ட்ரூ. பட் இட் வாஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் மச் டெலிபரேஷன், upon assessing various mental items and points of view, that I concluded that it was not a dream or a delusion or a misplaced memory or a fancy or any other such falsity, but a solid true thing witnessed while in a weakened, highly agitated state. It's incredible. அதாவது டேரக்டாக இவருக்கு கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்க்ரெடிபிள், அன்பிலீவபிள், நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா தட் சச் எ திங் ஷுட் நீட் கன்சென்ட் டு பி ட்ரூ. அதுக்கு உண்மைன்னு அதை அதை ஏற்றுனா கண்டிப்பாக அக்ரி பண்ணணும், அதுக்கு உண்மையானதாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயம் என்னது, ஒரு டைகர் நமக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா யாரான்னு சொன்னால் ஈஸியாக நம்ம நம்பிடுவாங்களா, நம்பி முடியாது. ஆனால் அக்ரி பண்ணி இது உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு அக்ரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. காரணம் என்ன, பட் இட் வாஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் மச் டெலிபரேஷன் upon assessing various mental items and points of view. அது பல டெலிபரேஷன், டிஸ்கஷன்ஸ், ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம், ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம், என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ எல்லாம் வச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கடைசியாக தட்டை கன்க்ளூட், கடைசியாக நான் முடிவுக்கு வரேன். என்னது, இட் வாஸ் நாட் அ ட்ரீம், உண்மையில் இது பொய்க்காது, இது கனவு கிடையாது. ஆர் டெலியூஷன், பொய்யான விஷயம், ஃபால்ஸ் கிடையாது, பொய் கிடையாது. ஆர் மிஸ்பிளேஸ்ட் மெமரி, தவறான ஒரு பொய் காட்சி, ஒரு மெமரி கிடையாது. ஆர் ஃபேன்சி, ஒரு இமேஜினேஷன் கிடையாது. ஆர் எனி அதர் சச் ஃபால்ஸ், எந்த ஒரு பொய்யான விஷயமும் கிடையாது. பட் அ சாலிட், உறுதியாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ட்ரூ திங் விட்னஸ்ட் வைல்ட் இன் ஏ வீக்கண்ட் ஹைலி அஜிடேட்டட் ஸ்டேட். ஒரு குழப்பமான, ஒரு வீக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் உண்மையிலே என்னது, ஒரு உண்மையான விஷயந்தான் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண முடிஞ்சது, கடைசியாக நான் ஃபைனலைஸ் பண்ண வந்தேன். ஒரு டைகர் என்னுடைய முன்னால் இருக்குங்கிறது என்னால் என்ன பண்ண முடியல, இன்க்ரெடிபிள், என்னால் அன்பிலீவபிள், என்னால் நம்பவே முடியல. ஆனால் அதுக்கப்புறம் லாங் ஆர்குமெண்ட், டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், இது எல்லாமே உண்மை தான் அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். நெக்ஸ்ட்டு, தி ட்ரூத் ஆஃப் இட் வுட் பி கன்ஃபார்ம்ட் ஆஸ் சூன் ஆஸ் ஐ ஃபெல்ட் வெல் இனஃப் டு இன்வெஸ்டிகேட். அப்போது இப்போ அந்த உண்மையை என்ன பண்ணிட்டாரு, கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். என்னது, நம்மளுடைய கண் முன்னாடி இருக்கிறது யார் தான், ஒரு டைகர் தான் நம்ம கண் முன்னாடி இருக்குது. அது என்ன கிடையாது, ஒரு இமேஜினேஷன் கிடையாது. அது மட்டும் என்னது, ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயம், ஒரு ட்ரீமோ கிடையாது. கண்டிப்பாக யார் இருக்கா, நம்ம முன்னாடி ஒரு இதுதான் இருக்குது அப்படிங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன்,
உண்மைதான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. The truth of it would be confirmed as soon as I felt well enough to investigate. கண்டிப்பாக என்னது உண்மையிலே வந்து இதை வந்து நான் நல்லா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை என்னுடைய தாட்ஸ் நல்லா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டேன், ஃபைனலாக ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து எடுத்துட்டேன். கண்டிப்பாக இது என்னது உண்மைதான் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட், how I had failed to notice for 2.5 days a 450-pound Bengal tiger in a live wood 26 feet long was a conundrum I would have to try to solve later when I had more energy. அப்போ 2.5 days 3 days இப்போ நான் என்ன பண்ணி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இந்த 3.5 days வந்து இதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணாமல் இருந்தது டைகரை? ஏன்னா டைகர் எப்படி இருக்குது, ஒரு பெங்கால் டைகர், இப்படி வெயிட் பார்த்தா 450 பவுண்ட் இருக்குது. அதனுடைய லென்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 26 feet இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டைகர் அது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணாமல் போனேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தனக்குள்ளேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு, ஐ வுட் ஹாவ் டு ட்ரை டு சால்வ் லேட்டர் வென் ஐ ஹேட் மோர் எனர்ஜி. இப்போ நான் ரொம்ப பசியாக இருக்கேன், இப்போ நான் இதை பற்றி பேச விரும்பலை, எனக்கு மோர் எனர்ஜி வரும்போது இதை பற்றி நம்ம இந்த பிரச்சனையை பேசி நம்ம சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட், the feat surely made Richard Parker the largest stowaway, professionally speaking, in the history of navigation. ஸோ இதனுடைய ஃபீட், இந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கரோட இந்த ஃபீட் கண்டிப்பாக இந்த நேவிகேஷனோட வரலாற்றிலேயே கண்டிப்பாக என்னது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோ அப்படின்னா எந்த ஒரு காசு இல்லாமல் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுறது. ஸோ அப்படி ட்ராவல் பண்ண ஒரு டைகர் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து யாருக்கு கிடைக்கும், அந்த அப்படி ட்ராவல் பண்ண ஒரு டைகர் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கண்டிப்பாக இது பேசப்படும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். From tip of nose to tip of tail, he took up over a third of the length of the ship he was on. The Richard Parker வந்து டிப் நோஸ் டு டிப்பு, அதே போல் டிப் ஆஃப் டெயில் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துன, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் டெயில் வரைக்கும் பார்க்கும்போது, வால் வரைக்கும் பார்க்கும்போது, ஸோ அந்த ஷிப்போட தேர்டில் ஒரு பார்ட் வரும், ஒரு பகுதி என்னவது இந்த டைகர் இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பெரிய டைகராக இருக்குதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு இந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கரை வந்து யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறனா, நம்ம பை பட்டேல் அந்த பாய் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது அந்த மார்னிங் வந்து அவரால் எங்கேயுமே மூவ் பண்ண முடியாமல் அந்த டார்பாலினோட ஒட்டி இருக்கார். ஈவன் அவரால் திங்க் பண்ணக்கூட முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார். அண்ட் தென் வந்து கஷ்டப்பட்டு திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். சரிங்களா? ஸோ ஃபைனலாக அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா 3 days வந்து என்னென்ன சாப்பாடு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் தூங்காமல் இருந்தேன்னு சொல்கிறாரு. இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனக்கு வந்து மோர் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொன்னார். தென் இவரோட டேரெக்டாக பினித் கீழே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டைகர் இருக்குது. அதோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பார்க்கர். உண்மையிலே நமக்கு கீழே வந்து நேரடியாக கீழே வந்து ஒரு டைகர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக என்னால் என்ன பண்ண முடியல, இன்க்ரெடிபிள் அன்பிலீவபிள் என்னால் நம்பவே முடியல. ஆனால் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணேன், இது உண்மைதான் அப்படின்னு என்ன பண்ணேன் நான் கன்க்ளூட் பண்ண முடிவுக்கு கொண்டு வந்தேன்னு சொல்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 450 பவுண்டில் வெயிட் இருக்கும், அதே பார்த்தீங்கன்னா 6 feet லென்த் இருக்குன்னு மாதிரி சொன்னார். அதே போல் ஒரு பெரிய அதாவது இருக்க அந்த ஷிப்லேயே வந்து தேர்டில் ஒரு பார்ட் என்ன இருக்கும் இந்த டைகர் இருக்கும்னு என்ன பண்ணார், அந்த டைகரை வந்து இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். யார், நம்மளோட ரைட்டர் யான் மார்டல். ரைட்டர்னு நம்ம சொல்கிறத விட நம்ம இந்த இடத்துல அந்த பையன் பை பட்டேல் வந்து என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் இதில் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், யூ மைட் திங்க் ஐ லாஸ்ட் ஆல் ஹோப் அட் தட் பாயிண்ட். ஐ டிட். ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம், ஸோ இப்போ என்னுடைய நம்பிக்கை எல்லாமே இழந்திருப்பேன் நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கலாம். ஸோ ஐ டிட், நானும் அப்படி தான், என்னுடைய ஹோப் எல்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு, லாஸ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் as a result I perked up and felt much better. We see that in sport all the time, don't we? ஆனால் இப்போ இந்த ரிசல்ட் அதனுடைய ஃபைனலாக அந்த ரிசல்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஐ பெர்க்கட் அப், நல்லா ஸ்ட்ரைட் நல்லா உட்காந்துட்டேன். ஃபெல்ட் மச் பெட்டர், முன்னை விட இப்போ எப்படி இருக்கு, எனக்கு பெட்டராக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். வி see that in sports all the time. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸில் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது கேம் ரொம்ப சிவியராக விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, சாம்பியனும் சரி சேலஞ்ச் பண்ணுற ரொம்ப சிவியராக விளையாடிட்டு இருப்பாங்க.
திடீர்னு ஒரு லாஸ்க் ஆகுவாங்க. அண்ட் தென் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும், மறுபடியும் அந்த எனர்ஜி ரீகெயின் ஆகும். ஸோ மறுபடியும் எகெயின் என்ன பண்ண நல்லா விளையாடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி என்ன ஆகிட்டேன், நானும் என்ன பண்ணுறேன், தவண்டுட்டேன்னு சொல்கிறார். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்கிறார் பாரு, த டென்னிஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ராங் பட் சூன் லாஸஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் ஹிஸ் பிளேயிங். ஒன் டென்னிஸ் பிளேயர் when he starts his playing, he playing strong. ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறாரு, ஸ்ட்ராங்காக ப்ளே பண்ணுறாரு. பட் as soon as loses confidence in his playing, ரொம்ப விளையாண்டு எனர்ஜி லாஸ் ஆக என்ன ஆயிடுறாரு, அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸை இழந்துடுறார். த சாம்பியன் ரேக்ஸ் அப் த கேம்ஸ். ஸோ சாம்பியன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கேம் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறார், வின் பண்ணுறார், ஸ்கோர் பண்ணுறார். பட் இன் த ஃபைனல் செட், when the challenger has nothing left to lose, he becomes relaxed again, insouciant, daring. Suddenly he is playing like a devil and the champion must work hard to get those last points. ஃபைனலாக என்ன ஆகுதுன்னா, சேலஞ்சர் என்ன பண்ணுறாரு, லாஸ் ஆகி உட்காந்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நல்லா உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டார். ஸோ ரிலாக்ஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இன்சோசியன்ட் அப்படின்னா நாட் ஒரிங், எனக்கு எதையும் பற்றி கவலைப்படாமல் ஒரு தைரியம் வருது. மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு டெவில் மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு, பயங்கரமாக விளையாடுற மோர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு, அதை வின் பண்ணுறாரு. ஸோ அது மாதிரி தான் ஒருத்தர் தோண்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது அப்படி இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ மறுபடியும் என்ன ஆகும், எந்த ஒரு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்தால் மறுபடியும் என்ன ஆகும், நமக்கு எனர்ஜி ரீகெயின் ஆகும். தென் நம்மளால் வந்து பண்ண முடியும். அது மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் மாதிரி இவருக்கும் என்ன ஆகுது, ரொம்ப வீக்காக இருந்தார். எகெயின் என்ன இருக்குது, இவருக்கு எனர்ஜி மறுபடியும் வந்துட்டுருக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறார். தென் ஸோ இட் வாஸ் வித் மீ. எப்படி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சேலஞ்சருக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், லைக் தட் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் தட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்கிறார். டு ஹோப் வித் த ஹைனா seemed remotely possible, but I was so obviously outmatched by Richard Parker that it wasn't even worth worrying about. To hope with the ஹைனா அப்படின்னா கழுத புள்ளின்னு சொன்னால் அதுதான். seemed remotely possible. ஸோ அதோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறது இட்ஸ் இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயம் இதோட ஹைனாவோட. பட் ஐ வாஸ் so obviously outmatched by Richard Parker that it wasn't even worth worrying about it. அது நான் வந்து ஆப்வியஸாக ரிச்சர்ட் மார்க்கரோட நான் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நான் எப்படி இருக்கேன், பெட்டராக தான் இருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அதை பற்றி ரிச்சர்ட் பார்க்கரை பற்றி நம்ம கவலைப்படணும், அதை பார்த்து பயப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இப்போதைக்கு இல்லை. வித் எ டைகர் அபோர்ட் மை லைஃப் வாஸ் ஓவர். ஸோ அப்படி இருந்தாலும் அந்த போர்டில் எப்படி இருந்தாலும் நான் இருந்தேன், என்ன கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், டைகர் வந்து என்ன பண்ணிடும், ஏன்னா இது பண்ணிடும். சரிங்களா? கண்டிப்பாக வந்து என்னது, ஒரு நம்ம ஹைனாவோட நம்ம போராடி ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம், உண்மை தானே? ஆனால் அதே போல் ரிச்சர்ட் பார்க்கரை வச்சு பார்க்கும்போது உண்மையில் நான் வந்து பெட்டராக, அந்த கிரேட்டராக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஹைனாவே எதுவும் செய்ய முடியும், ரிச்சர்ட் பார்க்கர் என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, கண்டிப்பாக நான் இப்படியே இருந்தாலும் என்ன ஆகும், என்னோடய லைஃப் வந்து ஓவர் கம்ப்ளீட்டாக ரிச்சர்ட் பார்க்கரை நான் அடித்து சாப்பிட போகிறாருங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் அவர், அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அவர் இருக்கார். தட் பீயிங் செட்டில்டு, நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கப்புறம், ஒய் நாட் டூ சம்திங் அபவுட் மை பார்ச்டு த்ரோட். ஆல்ரெடி த்ரோட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, வெரி, நான் இப்போ ரொம்ப தர்ஸ்டியாக இருக்கார், தாகமாக இருக்கார், சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கனால எப்படி இருக்கு, ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏன் வந்து என்னுடைய த்ரோட்டை நான் சரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம். மீதியை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ.